सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है HR पंजाबी कहानियां ते। मैं मूँह लपेट के कमरे विच पई सी। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुकिया सी। इन्ने नूं पापा कमरे विच आए ते कहण लगे, नेहा तू क्यों छोटियां छोटियां गल्लां ते दिल खराब कर लैंदी ऐ? ब्याह ही तां करना है, इहो जिही किहड़ी मुश्किल गल आ। चल हुण तू ये गोलियां खा लै, फिर देखी किन्नी जल्दी तेरा ब्याह हो जावेगा। मैं अजीब जिहियां नज़रां नाल पापा दे वल देखिया। भला ये नीलियां पीलियां गोलियां नाल मेरा विआह दा की संबंध? पापा ने मैनू जबरदस्ती उठा के बिठाया ते कहण लगे, इन्ना सोचण दी की जरूरत है? मैं तेरा पिता हाँ अते जो भी करूँगा तेरे लिए वधिया ही करूँगा। ये गोलियां भी तेरे ब्याह लई ही हन। पापा दियां ये गल्लां मेरे सिर तो उपर दी लंघ रहीआं सी, पर पापा दे अगे मेरी कित्थे चलदी सी। इसलिए मैं चुप करके वो गोलियां खा लईआं। मैं पापा तो पुछया कि ये किस चीज़ दीयां गोलियां अते तुसीं कित्थों लैके आए हो, तां पापा ने मैनू मेरी गल दा जवाब देण दी बजाए मैनू अपणियां पिछलियां गल्लां दे किस्से सुणाउणे शुरू कर दित्ते। मैं बहुत ध्यान नाल पापा दीयां गल्लां सुण रही सी। पता नहीं मेरी किस्मत विच की लिखिया सी। 36 साल दी उम्र विच भी मैं अपने पिता दे घर बैठी सी, जबकि मेरी उम्र दीयां सारियां कुड़ियां हुण तक 4-4 बच्चियां दीयां मावां बन चुकियां सी। मैं तां हुण किसे दे ब्याह विच भी जांदी तां एक कोने विच लग के बैठ जांदी। लोकां दीयां चुभदियां नज़रां ते सवाल मैनू एक पल चैन ना लैण दिंदे। हुण तक पता नहीं किन्ने क लोक साडे घरे मेरा रिश्ता लैके आए सी, पर जाण तो पहिलां वो इनकार करना ना भुलदे। कदे मैं अपना चेहरा शीशे विच देखदी ते कदी अपने बालां विचों उतरदी हुई चांदनी महसूस करदी रोण लग जांदी। कदे कदे मैं पापा नाल जिद करके कि वो मेरा विआह किसे नाल भी करवा देण, क्योंकि मैं हुण इस घर विच नहीं रहना चाहुंदी सी। हर लड़की दी तरह मेरी भी ख्वाहिश सी कि मेरी भी जिंदगी विच कोई अपना होवे जिसनूं मैं अपना कह सकां ते हर दुख सुख वंडा सकां, क्योंकि मेरी जिंदगी विच मेरे बुढ़े बाप तो बिना होर कोई नहीं सी। अते बहुत सारियां अजिहियां गल्लां हुंदियां जो इंसान अपने माँ बाप नाल नहीं बल्कि अपने जीवन साथी नाल ही करदा, पर जीवन साथी शायद मेरी किस्मत विच ही नहीं लिखिया सी। मैं हुण इस हालातां तो तंग आ गई सी। जदों भी मैं पापा नाल विआह दी गल करदी जां कोई रिश्ते वाले मैनू ना करके चले जांदे तां पापा मेरे वास्ते वो 7 गोलियां लैके आ जांदे ते कहंदे, ये गोलियां खा के देखी तेरा जल्दी ब्याह हो जावेगा। कदे कदे तां मैनू लगदा कि उम्र दे नाल नाल पापा दा दिमाग भी खराब हो गया। भला गोलियां खाण नाल ब्याह किवें हो सकदा है? जदों तक पापा खुद किसी वधिया जगह ते मेरा रिश्ता ना करवा दिंदे उदों तक गोलियां नाल कुछ नहीं होना सी। मैं गोलियां दे सहारे 5 साल लंघा चुकी सी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर तो एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी पत्नी उसनूं छड्ड के जा चुकी सी। उसकी एक ही बेटी सी। मैं पापा नूं कहा कि मैनू इस रिश्ते तो कोई इतराज़ नहीं, तुसीं मेरा विआह इत्थे कर दिओ। पर पापा ने यह कह के मना कर दिता कि मैं किसी ब्याहे हुए आदमी नाल तेरा विआह नहीं कर सकदा। पापा की यह गल ते मैनू बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हुण मैं 16-17 साल की जवान कुड़ी नहीं सी जिस लिए पापा नूं मनपसंद रिश्ता चाहिदा सी। पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र भी कढ़ दित्ती, पर पापा नूं अजे तक इस गल का एहसास नहीं होया। मैं गुस्से विच वापस अपने कमरे विच चली गई। थोड़ी देर बाद ही पापा कमरे का दरवाजा जोर जोर नाल खड़काउण लगे। मैनू मजबूरन दरवाजा खोलना पिया। मैं सोच लिया सी कि मैं पापा नाल कोई गल नहीं करांगी, जदों पापा नूं मेरे जज्बातां दी परवाह ही नहीं, ना ही मेरी वधदी उम्र का एहसास सी। पापा कमरे विच आए ते बड़े ही प्यार नाल मैनू समझाउण लगे, तनवी बेटा इन्नी जल्दी ना कर, तेरी किस्मत विच बहुत वधिया लड़का लिखिया होया। मैं गुस्से विच कहा, पापा अच्छा वो लड़का कदों आवेगा? जदों मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि अद्धी उम्र मेरी लंघ चुकी आ। पापा ने उही 7 गोलियां ते दुध का गिलास मेरे अगे रख दिता ते कहण लगे, इसनूं पी ला, फिर देखी किन्ना वधिया लड़का मिलूगा। मैं पापा नूं साफ साफ कह दिता कि हुण मैं गोलियां नहीं खाणियां। इन्ने सालां तो जदों भी मैं विआह दा नाम लिया तुसीं मैनू ये गोलियां खवा के चुप करवा दिता।
ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਹਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਲਗਭਗ 31-32 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘੁੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਔਰਤ ਆਂ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਚੀਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਾਰ ਔਰਤ ਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੀਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।